नमस्कार जय जगन्नाथ। आज जुलाई मास 1 तारिख बुधवार। मु आज आपण मानक पई केतगोटी गुरुत्वपूर्ण खबर आनिछि। आजिर प्रथम खबर, भुवनेश्वर मार्केट बिल्डिंग रे पुणी थरे भयावह अग्निकांड। हुतु हुतु होई जळीगला 15 रु अधिक दुकान। गतकाली भोर समय घटिथिला ही अग्निकांड। प्रथम एक लुगा दुकान निया लगी जाइथिला, परे एहा अन्य दुकान को मध्य व्यापीथिला। खबर पाई अग्निशम विभाग टीम घटनास्थल पहुंची निया को आयत्त करबा पई उद्यम करिथिला। निया लिभाइबा काम रे 5 दमकल बाहिनी नियोजित होइथिले। शॉर्ट सर्किट पई निया लागिथिबार अनुमान करा जाउछि। परवर्ती खबर, विजिलेंस जाल रे छंदी होइचंती बुर्ला भीमसार 2 जण बड़ अधिकारी। आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग रे एस्टाब्लिशमेंट ऑफिसर धनुर्धर विश्वाल एवं स्टुअर्ट सुपरिटेंडेंट अश्विनी मेहर विभिन्न बासभवन और ठिकाना रे एककालीन चढ़ऊ जारी रही। एस्टाब्लिशमेंट ऑफिसर धनुर्धर विश्वाल घर समेत 4 स्थान रे विजिलेंस टीम रेड करुची। चढ़ऊ समय धनुर्धर घर 20 लाख रु अधिक नगद टंका, पुला पुला सुना गहना सह 25 रु अधिक दामी प्लॉट ठाब करा जायछि। सेहीपरि स्टुअर्ट सुपरिटेंडेंट अश्विनी मेहर बासभवन समेत 5टी स्थान रे खोलताड़ चलीछि। एही बृहत चढ़ऊ रे विजिलेंस विभाग 5 जण डीएसपी, 5 जण इन्स्पेक्टर, 3 जण एएसआई समेत बहु अधिकारी सामिल होइछंती। उभय अधिकारी सरकारी दस्तावेज, बैंक अकाउंट एवं अन्यान्य गुप्त संपत्तिर जांच प्रक्रिया वर्तमान सुधा जारी रही। आगकू संपत्तिर परिमाण आउरी बढ़िबा नै आशंका करा जाउछि। सरकारी पदवी रे थाई एभली दुर्नीति करिबा घटना स्थानीय अंचल रे चर्चार विषय पालटिछि। परवर्ती खबर, जुआड़े आड़ेइब सियाड़े भूल, भूल तो नुहे अक्षमणीय त्रुटि। शिशु बाटिकारु अष्टम श्रेणी पिलांक बही रे बनान सह विषय भित्तिक भूल तो रही, किंतु जो ए कथा एबे सामना को आसीछि ताहा आहुरी चकित कला भली। चतुर्थ श्रेणी साहित्य बही रे लेखा जाइछि पांडव और कौरवंक भितरे कबाडी खेल होइतिला। युधिष्ठिरंकु चापुड़ा पकैथिले दुशासन। सेहीपरि पंचम पिलांक साहित्य पाठ्यपुस्तक रे अछि पठाणी सामंत आगुआ निज मृत्यु दिन आकलन करी पुरी चली जाइथिले जगन्नाथ दर्शन पाई। शेषरे नीलचक्र को चाही तांका जीवन जाइथिला। आउ सबुठु रोचक विषय हैला षष्ठ श्रेणी कौशल बोध बा स्किल एजुकेशन बही रे पिला पढ़िबे झाल मुढ़ी केमिति प्रस्तुत हुए। खाली सेतिकी नुहे, पंचम श्रेणी साहित्य बही रे केन्दुझर कटक रास्ता रे थिबा सीती बिंजी पहाड़र एक गुंफार देवी सीता 2 पुत्र लव कुश को जन्म देइथिले। एही एंतुड़ीशाला रे एबे भी 2 पत्थर पूजा पाउछंती। बंध्या नारी सही पत्थर काखी गुंफा चारिपटे बुलिले बंध्या दोष दूर हुए। परवर्ती खबर, दैनंदिन व्यवसाय रे सुविधा एवं लोकंक जीवन यापन सुविधा को नहीं आगामी दिन रे आहुरी सुदृढ़ करबा लक्ष्य नहीं राज्य सरकार पक्षरु जनविश्वास 2.0 अभियान आरंभ होइछि। पूर्वरु विभिन्न लघु नियम उल्लंघन क्षेत्र रे अपराधिक मामला रुजु होउथुला, मात्र जनविश्वास 2.0 कार्यकारी हेले केतेक क्षेत्र रे अधिक जरिमाना देई एहार समाधान करिवार व्यवस्था हेबो। तेबे प्रचलित आईन अनुसार षंढ को बिना लाइसेंस रे प्रजनन क्षेत्र में व्यवहार करागले एहाको अपराध भावे धराजिबा सहित 50 रु 100 टंका पर्यंत जरिमाना करा जाउथला। मात्र राज्य सरकार जनविश्वास 2.0 रे एही आईन रे सुधार आनिबाकू जाउचंती। जदि एहा कार्यकारी हुए तेबे षंढ को बिना लाइसेंस रे जदि केही प्रजनन कार्य रे व्यवहार करंती तेबे से क्षेत्र रे 10 रु 20 हजार टंका पर्यंत जरिमाना देबाकू पड़िबो। तेबे राज्य रे 11टी विभाग रे जनविश्वास 2.0 कार्यकारी करा जिबा पूर्वरु एहा केते दूर ठीक रहिबो ताहाकू नै सरकार पक्षरु एक खसड़ा प्रस्तुत करिबाकू रहिछि। ए नै शिल्प विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव हेमंत शर्मा अध्यक्षतार पर्यायक्रमे गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित होई जाइछि। परवर्ती खबर, लुहाकेरा निकट रे ऑयल इंडिया पक्षरु एक बायो प्लांट 10 एकर जगह रे प्रतिष्ठा करा जाउछि। एथिपाई गतकाली काम आरंभ करा जिबा थिबारु सुरक्षा दृष्टिरु 2 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन करा जाइछि। डीएसपी मनोरंजन प्रधान सह अन्य पुलिस अधिकारी माने मध्य घटनास्थल रे अछंती। रविवार दिन एठारे काम आरंभ होइथिला बेले मात्र स्थानीय किछि लोक काम को विरोध करिबारु आज पुलिस मुतयन करा जाइछि। एही जमी राउरकेला इस्पात कारखाना अधीन रे थिला, मात्र सरकार को हस्तांतर कला परे ऑयल इंडिया को बायो प्लांट करने को 10 एकर जमी दिया जाइछि। परवर्ती खबर,
ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଭୀମଟାଙ୍ଗୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସାହୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ମଙ୍ଗଳବାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାଜପୁରର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ବିବାହିତ ଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଓ 3 ବର୍ଷର ପୁଅଙ୍କ ସହ ଭୀମଟାଙ୍ଗୀସ୍ଥିତ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକତରଫା ଭାବେ ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। 2021 ଜୁଲାଇରେ ସ୍ୱାମୀ ଅଫିସ ଯିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଭୀମଟାଙ୍ଗୀସ୍ଥିତ ଘରେ ପଶି ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ନିଜ ସହ ପଳାଇ ବିବାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଛୁରୀରେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଗଳା କାଟି ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ନିଜେ ବିଷ ପିଇ ହାତର ଶିରା କାଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜଧାନୀର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖଣ୍ଡଗିରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୋମବାର ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାଣଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବାପା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରି ନଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜଧାନୀ କୋଳଥିଆ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଜମିବାଡି ବିବାଦ ଓ କଲେଜ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରୁଥିଲା ବେଳେ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଚକିତ କରିଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ଥିଲା ଏକ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ, ଆଉ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ 2 ଜଣ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର। କୋଳଥିଆ ଡବଲ ମର୍ଡର ପଛରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି 2 ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର। ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହୋଇଛି ଏହି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ବର୍ଷେ ତଳୁ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଆସୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ବହୁବାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ନାବାଳିକା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ଭାଇ ଓ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏ ନେଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଖାରବେଳ ପାର୍କ ପାଖକୁ ଡାକି କଲର ଧରି ମାରପିଟ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ନାବାଳିକାଙ୍କ 2 ଭାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହାତରେ ଲୁହା ରଡ୍, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପାଣି, ମୁହଁରେ ମୁଖା ପିନ୍ଧି କୋଳଥିଆରେ ଥିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘରେ ପଶିଥିଲେ। କବାଟ ଖୋଲିବା କ୍ଷଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାପା ହିମାଂଶୁ ପାଢ଼ୀଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଭଉଣୀ ତାପସୀ ଏବେ ବି ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ଲାଞ୍ଜିଆ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ସୋମବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 3ଟା ବେଳେ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟେଜରେ ହଠାତ୍ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ଲାଞ୍ଜିଆ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ରାମାୟଣ ନାଟକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ କୋଦଳାର କଳାକାର ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ବାଉଳଝୁଳି ଗ୍ରାମର କଳାକାରମାନେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଭାବେ ଫୁଟା ଯାଉଥିଲା ବାଣ। ବାଉଳଝୁଳି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବାଣ ଫୁଟା ହେବା ସମୟରେ ଅସାବଧାନତା ଘଟିଥିଲା। ବାଣ ନିଆଁ ଷ୍ଟେଜ ତଳେ ରଖାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ବାଣ ଗଦା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଠାରେ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗି ଷ୍ଟେଜକୁ ଧରିଥିଲା। ଫଳରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କଟକରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ଓ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ମୁକାବିଲାରେ ବିଫଳ ସିଏମସି। ଏହିଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରି ସିଏମସିକୁ ଘେରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ। ଟେଣ୍ଡର ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ସହରର ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେବ। ଜଳବନ୍ଦୀ ମୁକାବିଲା ଦିଗରେ ମେୟର ଏବଂ କମିଶନଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ଦାୟୀ କରିଛି ଦଳ। ସେପଟେ ଟେଣ୍ଡର ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ମେୟର କହିଛନ୍ତି। କଟକରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରି ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ସିଏମସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି। ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର, ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍, ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ଡ୍ରେନ୍ ସଫେଇ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ହେଉଛି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ବ୍ୟବହାର ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଉଡୁଛି, ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ। ନକଲି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦାନବାକ୍ସ ଧରି ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି ଓଜେସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପାରୋଲରେ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡପ୍ରାପ୍ତ ଦୋଷୀକୁ ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ପରେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାଜିଦ ଖାନକୁ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସାଜିଦ୍ ଖାନ୍ 2008 ମସିହାରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିଲେ। 2017 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ 3 ମାସ ପାଇଁ ପାରୋଲ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ପାରୋଲ ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ ଜେଲକୁ ଫେରି ନଥିଲେ ଏବଂ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଅମୃତସରରେ ନିଜ ପରିଚୟକୁ ଲୁଚାଇ ଫୟାଜ ଖାନ୍ ନାମରେ ରହୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଜଣେ ହକର ଭାବେ କାମ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2025 ମସିହାରେ ଏହି ଫେରାର ଦୋଷୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପୁନର୍ବାର ତଦନ୍ତକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଓ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଶେଷରେ ଅମୃତସରଠାରେ ତାଙ୍କ ଠିକଣା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଅମୃତସରରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସର ସହଯୋଗରେ ସାଜିଦ୍ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଜେଲକୁ ପଠାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଧୀରଜ ସେଠ ଆଗାମୀ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ପରେ ଦେଶର 31ତମ ସେନା ମୁଖ୍ୟ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 31 ଅଗଷ୍ଟ 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଧୀରଜ ସେଠ ପ୍ରାୟ 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସାମରିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମଝିଘରିଆଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ 9ଟି ଦାନହୁଣ୍ଡି ସୋମବାର ସକାଳେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଖୋଲାଯାଇଛି। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ରାୟଗଡ଼ା ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 250ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗଣତି ହୋଇଥିଲା। ଗଣତି ଶେଷରେ ନଗଦ ଓ ଅନଲାଇନ ଦାନକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 1,26,26,854 ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ 32 ଗ୍ରାମ ସୁନା, 1 କିଲୋ 300 ଗ୍ରାମ ରୂପା ଏବଂ 9ଟି ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ 3,97,231 ଟଙ୍କା ଦାନ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏଥର ଅଧିକ ଦାନରାଶି ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଇସିଂ ବିଡ଼ିକା, ସଦସ୍ୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦଳାଇ, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏସ୍ ଭେଙ୍କଟ ରାଓ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅଯୋଧ୍ୟା ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ପାଣ୍ଠି ଅର୍ଥରେ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ସାଧୁସନ୍ଥ ସମାଜରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ସେବା ସମିତିର ମହନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମଦାସ ମହାରାଜ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ମନ୍ଦିରର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏହି କାମ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବାର ଥିଲା। ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ପାଣ୍ଠି ଅର୍ଥରେ କିପରି ହେରଫେର ହେଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ ମହନ୍ତ ଧର୍ମଦାସ କହିଥିଲେ, ଯଦି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଚଢ଼ାଉ ଗଣନା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଏହି କାମରେ ଅନୁଭବ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଗଡ଼ବଡ଼ି ହୋଇଛି। ଚମ୍ପତି ରାୟ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଦାନ ପାଣ୍ଠି ଅର୍ଥରେ ହେରଫେରରେ ନିଜର କୌଣସି ଭୂମିକା ନଥିବା କହିଥିଲା ବେଳେ ଗଡ଼ବଡ଼ି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ମହନ୍ତ ଧର୍ମଦାସ କହିଥିଲେ, ଏହି ଘଟଣାରେ ଯିଏ ଭୁଲ କରିଥିବେ ତାହାର ବିଚାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ କରିବେ। ହନୁମାନଜୀ ଏବଂ ରାମଜୀ ସବୁ ଠିକ କରିଦେବେ। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏହି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପତ୍ନୀକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ ବି ସ୍ୱାମୀ ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସିଆରପିସି ଧାରା 125 ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣର ଆଇନଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଯୁକ୍ତି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପୀଠ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି, ଭରଣ ପୋଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା। ତେଣୁ କେବଳ ବାପା ମା ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ସ୍ୱାମୀ ଏହି ଆଇନଗତ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାମଲା ଅନୁସାରେ ଦମ୍ପତି ବିବାହ 2023 ଫେବୃଆରୀ 28ରେ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମତଭେଦ ହେବାରୁ ପତ୍ନୀ ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ।
ପରେ ସେ ଭରଣପୋଷଣ ଦାବି କରି ଅଦାଲତର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ପରିବାର ଅଦାଲତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଅନ୍ତରୀଣ ଭରଣପୋଷଣ ଏବଂ ମାମଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।